परमेश्वर के पवित्र वचन के नाल बने रहो और शैतान दियां चालां नूं समझो। शैतान एक एक करके मेरे जो तुहाडे जीवन दे विच वन बाय वन करके चालां चलाई जा रहा, जिहदे करके कई बार ये लगता कि नहीं मैं बिल्कुल सही चलदा या चलदी हाँ, पर बाइबल च संत पतरस ने जिहड़ा यीशु मसीह ने पिछले तो पिछले यात्रा जिहड़ा यीशु मसीह दे बहुत नेड़े रहा, बहुत नेड़े रहा, उन्हें गल की है। पहला पतरस 5 अध्याय उहदी 8 आयत दे विच पढ़ांगे, ध्यान नाल सुनांगे परमेश्वर दा पवित्र वचन। सुचेत होवो, सुचेत होवो, जागदे रहो, जागदे रहो, तुहाडा विरोधी शैतान, तुहाडा विरोधी शैतान। परमेश्वर दा दास तुहाडे विरोधी दी गल कर रहा। विरोधी कौन हुंदा है? तुहाडा हमैती नहीं है, विरोधी जिहड़ा हमेशा तुहाडे विरोध विच रहिंदा, जिहड़ा हमेशा तुहाडी विरोधता दे विच रहिंदा, जिहड़ा हमेशा तुहाडी आशीष नूं चुराउण दी कोशिश च रहिंदा, जिहड़ा तुहाडी बरकत नूं खत्म करन दी कोशिश विच रहिंदा, जिहड़ा तुहानूं परमेश्वर तो दूर करन दी सोच विच बणिया रहिंदा, जिहड़ा तुहाडा मेरे जो घाटा करन दी सोच विच बणिया रहिंदा आ, ओहदे बारे संत पतरस ने इस गल नूं बयान कीता आ, सुचेत होवो, जागदे रहो, तुहाडा विरोधी शैतान बुकदे शी वांग भालदा फिरदा है, बुकदे शी वांग भालदा फिरदा है, भाई किनू पाड़ खावां, भाई किनू पाड़ खावां, भाई किहदा नुकसान करां। शैतान दा हमेशा दिमाग इस गल च चलदा है कि मैं किद्दां किनू पाड़ां। और शैतान नूं यह भी पता है कि जद तक परमेश्वर इन्हां दे नाल आ तद तक मैं इन्हां दा नुकसान नहीं कर सकदा, इन्हां दा घाटा नहीं कर सकदागा, इन्हां नूं पाड़ नहीं सकदागा, इन्हां नूं गरीबी च, नशे च, बुराई च, हनेरे च, मौत दे साए च लिजा नहीं सकदा जद तक परमेश्वर इन्हां दे नाल आ। क्योंकि शैतान नूं तुहाडी ते परमेश्वर दी सहभागिता पसंद नहीं आ। शैतान नूं इह पसंद नहीं आ कि परमेश्वर तुहाडे च मौजूद रहे। परमेश्वर की मौजूदगी तो शैतान नूं अग लगदी है, परमेश्वर की मौजूदगी तो शैतान नूं की लगदी है? अग। ते जिस चीज तो शैतान नूं मेरे जो दुख मिलदा आ, तंगी मिलदी, पीड़ा मिलदी आ, वो कदी भी सहन नहीं कर सकदा। ते हुण परमेश्वर की मौजूदगी तुहाडे विच आ ते शैतान नूं अग लगी पई आ कि ये मौजूदगी किहड़े वेले किस ढंग दे नाल इन्हां तों अड्ड कीती जावे। हालेलुया। और वो चाल कित्थे चलदा है? मत्ती दी अंजील 18 अध्याय पढ़ांगे, ध्यान देना सुनांगे। मत्ती दी अंजील 18 अध्याय उहदी 20 आयत। सुचेत होवो, जागदे रहो, क्यों जो तुहाडा विरोधी एक है जिहड़ा हमेशा तुहाडे विरोध विच ही लगा रहिंदा है। कोई गुआंढी तुहाडा कोई नुकसान कर दे, तुहानूं एक दो पैग पी के बुरा बोल दे, तुसी पूरी रात पूरा दिन उन्हां दे विरोध विच ही लगे रहोगे, क्योंकि विरोधी आ। ऐदां ही शैतान तुहाडा विरोधी आ, तुहाडा हमायती नहीं है। वो तुहाडे पक्ष विच खड़ा होने वाला नहीं है, वो तुहाडी मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि शैतान दे जिहड़े अंग आ हनेरा आ, शैतान दे अंग दुख, शैतान दे अंग शैतान दीयां चालां पीड़ा नूं दर्शाउंदियां ने, तंगियां नूं दर्शाउंदियां ने। जेड़ा ओहदी चाल च फसदा है वो मौत दे साए विच चला जांदा है। ते मेरे इज़ो ओ किहनूं नहीं अपनी चाल च फसा सकदा जेड़े नाल परमेश्वर दी मौजूदगी रहिंदी है। हालेलुया। परमेश्वर की मौजूदगी का तुहाडे नाल होना तुहाडे बचाव का कारण आ। जे परमेश्वर तुहाडे नाल है तो तुसी बचे हुए हो, ते जे परमेश्वर है ही नहीं है तुहाडे नाल, तुसी किस विध बचोगे? तुहाडे वचन दा कोई भी राह नहीं होवेगा, क्योंकि शैतान तो पहले ही चाहुंदा है कि तुहानूं परमेश्वर की हजूरी तो अड्ड करां जां परमेश्वर नूं तुहाडे जिंदगी चों अड्ड करां। हालेलुया। ਉਹਦੀ योजना हमेशा तुहानूं परमेश्वर तो अड्ड करन दी आ, क्योंकि ਉਹਦੇ हमला
ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਡ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ 2 ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਵੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕਦੇ ਛੀ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਭੁੱਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਫੇਕ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊ। ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾੜ ਕੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਫੇਕ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊ, ਕਿਸੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੱਥ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਹਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਓ।
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਢੰਗ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ 500 ਦੇ 2 ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਣੀ ਜੀ ਵੱਟ ਕੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਹੌਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਪੂਣੀ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜਦਾ ਆ 2 ਚੋਂ 1 ਨੂੰ, 3 ਚੋਂ 2 ਨੂੰ, 3 ਚੋਂ 1 ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ 1 ਨੂੰ, 2 ਚੋਂ 6 8 ਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਆ। ਜੰਮਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਨੇ ਫੜਾਉਣਾ ਆ। ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਉਂਤ ਬਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਸਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਰਾ ਦੋ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੈਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸੀ ਉਹ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤੋਂ ਖਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਯਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਬਹਾਨੇ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਪੈਨਸਲ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਵਰਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਕੋਲ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਉਸ ਫਲ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਫਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਮੁਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਆ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਭ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਫੜਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਸਲੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਨਾਰੀ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਠੇਲਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ? ਆਦਮੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ,
ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਮਰਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ, ਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਸਹਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨੂਹ ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 3 ਦੀ 6। ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਫਲ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ ਚੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਖਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸੰਗ ਖਾਓ, ਪੀਓ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰਤ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਫਲਾਨਾ ਬਿੱਲ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਚੋਂ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਖੁਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਤਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਫੇਰ ਪੜੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਇਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਐਤਵਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆ ਆ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣੇ, ਸੁਸਤਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਪਤਨੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਦਾਣੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਪਤਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੀ ਫੜੀ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ, ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵੇਖਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਵੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇਣ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਵੰਧਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਥੱਲੇ ਕਰ ਰੋ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ? ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਛੀ ਵਾਂਗ ਭਾਲਦਾ ਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਅੜ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਵਾਦ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आदम दे अंदरों कड्डी पसली तो औरत बनाई, ओही औरत शैतान दा हथियार बनी ते अपने पति दी मौत दा, अपने बच्चियां दी मौत दा ते मेरे जो आदम दी वंश दी मौत दा कारण ओ औरत बन गई। हालेलुया। जल परलो दे आउण दा ओ औरत कारण बनी। ना ओ पाप करदी, ना दुनिया च पाप हुंदा। हालेलुया। एक जी दे करके शैतान मेरे जो घर दे विच एंटर करदा आ, वो बुकदे शी वांग भालदा आ। हालेलुया। वो भालदा आ। उन्हें छोटी जी कमजोरी दे द्वारा आउणा ते बड़े लगार ला के मेरे जो परे हो जाना, बड़े पाड़ पा के परे हो जाना। असीं तुसीं कह भी कुछ नहीं सकते, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਵਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਵਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। शैतान संसार दियां योजनावां तुहाडे दिमाग च पाएगा, दुनियावी गल्लां तुहाडे अंदर पाएगा, गुस्सा क्रोध लड़ाई झगड़े तुहाडे अंदर पाएगा। जो ये सब कुछ होना शुरू हो गया, समझ लो एंट्री होनी शुरू हो गई है। जो लड़की वाले बरात उड़ीक रहे होंगे, कित्थों पता लगता बरात आ गई है? कित्थों? अंदर बड़ियां नूं कित्थों पता लगता? बैंड बाजा बजदा। जो फिर तुहाडे मूँह दे उत्ते गालां आ गईयां, तुहाडे अंदर नफरत किसे लई आ गई, तुहाडी जीव दे विच टूलप आ गई, तुहाडे घर दे विच बोतल शराब दी आ गई, समझ लो कि बैंड बाजे बजने शुरू हो गए आ ते शैतान दी एंट्री आ। हुण तो उहने किहड़े वेले की करना आ ओहदा नहीं पतागा, ओहदा नहीं पतागा। ओहनूं पता कि तुसीं की करना है, ओहनूं पता है कि तुसीं की करना है, पर तुहानूं नहीं पतागा कि शैतान ने की करना। हालेलुया। अज क्यों रोना है हर घर दे विच? क्यों कम रुके आ? क्यों घर रुके आ? क्यों ब्लैसिंग रुकी आ? उहदा कारण की आ? मेरे जो परमेश्वर दे वचन नूं जानन दे बावजूद अपना जीवन, अपना सुभाव, अपनी रूह शैतान दे थल दित्ती है। इहदे करके वो पाड़न दे लई आउंदा। उहदी योजना हमेशा ये रहिंदी है कि परमेश्वर दी मौजूदगी इन्हां चों खत्म हो जाए, क्योंकि जो जिस इंसान के अंदर परमेश्वर की मौजूदगी आ, ओनू हथ भी नहीं ला सकता, ओनू वो हथ भी नहीं ला सकता। हुण दानियल दे नाल परमेश्वर की मौजूदगी सी। बेशक राजे दे फरमान दे द्वारा मेरे जो शेरां दे घुरे च सुट दिता, मौत दे बिल्कुल नेड़े भेज दिता गया। शद्रक मेशक अबदनगो दे विच परमेश्वर की मौजूदगी सी, और शैतान राजियां विच दी होके परमेश्वर की मौजूदगी उन्हां चों खत्म करना चाहुंदा सी। नबूकदनेस्सर राजे की योजना सी कि इन्हां तिन्नां दे विचों परमेश्वर की योजना खत्म हो जाए, परमेश्वर की मौजूदगी खत्म हो जाए। डर पाता, भै पाता, खौफ पाता अग दी भट्ठी दा। जो अग दी भट्ठी दे कोल ले जाए गए, फिर मौका दिता तो उन्होंने कहा कि नहीं, हे राजन, असीं सिर्फ अपने परमेश्वर नूं सिजदा करदे, होर किसे नूं नहीं। राजे दा क्रोध वधिया, कहंदा 7 गुणा होर भट्ठी नूं मंगा दिओ, मेरे जो होर भै वड्डा पा दिता उहदा उत्ते। ओह शैतान दी योजना सी तां कि इह परमेश्वर दा इनकार कर जाण, पर तिन्नां ने परमेश्वर दी मौजूदगी नूं अपने अंदर रखिया। जो अग दी भट्ठी च तिन्ने सुट्टे गए तो चौथा कौन सी उत्थे? चौथा कौन सी? ध्यान दिओ, बाहर तीनों ही सी, बाहर तीनों ही सी, पर मौजूदगी इन्हां दे हिरदियां विच सी खुदा दी। शैतान दी योजना सी इन्हां नूं कल्ले कल्ले करन दी, शैतान दी योजना सी इन्हां नूं तोड़न दी, शैतान दी योजना सी इन्हां नूं अपने हथियार बना के दूजियां दे लई मेरे इस्तेमाल करन दी। पर इन्हां तिन्नां ने, ये तीनों एक परिवार दे जी नहीं आ, ये तीनों भरा नहीं आ,
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਜੋ ਜੂਨਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਤਮਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ, ਨਾ 7 ਗੁਣਾ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਭੱਠੀ ਦੇ ਤਾਪ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਨ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇਗਾ, ਲਾਲਸਾਂ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੌਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਉਹਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਪੋਗੇ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਾਬੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਮਰੂ ਜਿਹਾ ਫੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿਓ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ, ਨਾਲ ਡਮ 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 ਡਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸੁਸਰੀ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਚਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਿਲਕਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤਿਲਕ ਪੈਣਾ। ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਡਿੱਪਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਪਣਾ ਜਾਂ ਆਹ ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਪਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੂਥਲੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਲਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਲਕਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਭਰਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਕਈ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਹਾਂ ਸਫਾਈ ਵਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਡਾਂਟੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹੀ ਜੀ ਜੇ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ?
कि खुदा ने कंन बंद किते हैं। लिखा गया है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुहानू बचा ना सकन, मेरे कान भारी नहीं है कि तुहाडी सुने ना सकन। तुहाडियां बदियां दे कारण कहंदा कि सब कुछ होया आ, बरकतां ताइयों रुकियां आ कि तुसीं अपने अंदर शैतान दी बदी नू मेरे पनाह दित्ती होई है, शैतान दीयां गल्लां नू पनाह दित्ती होई है। बाइबल च लिखा गया कि ਇਹ फल खाण नू चंगा ते देखण नू मन भाउंदा आ ਅਤੇ ਬਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਆਪ ਖਾਦਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਖਾਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇ ਨਾਸਰੀ। ਨਾਸਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਰੋਜ਼ YouTube Facebook ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਫਟਾਫਟ ਐਪ ਗਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਆ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਆ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਅਗਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਮੁੱਢੇ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਗਏ ਬੇੜੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਘੱਟਾ ਘੁੱਟਾ ਝਾੜਿਆ, ਚੱਪੂ ਚੁੱਪੂ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸਹੀ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਜੋ ਗਏ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਲ ਪਾ ਰੱਖੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕੁਝ ਫੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ, ਕਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਾ। ਯਾਰ ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤਕੜੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰਲਾ ਭਾਰੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰਲਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰਲਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਣਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਜਾਲ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਲ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ਨਾਮਾ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆ?
क्यों दुनिया देखी, क्यों संसार देखिया, फिर भी प्रभु ने ही काम किया, प्रभु ने तरस किया। शैतान की योजना होंदी तुहाडे मन के ख्यालों नूं बदलना। औरत के मन के ख्याल ही बदले तो मेरे जो मर्द नूं भी लै बैठे, जिहदे विचों कड्ढी गई सी उहनूं लै बैठे, अपनियां जड़ां नूं लै बैठे। जे असीं देखते हैं परमेश्वर का सिरजणहारा मर्द का सिरजणहारा तो परमेश्वर आ, ते परमेश्वर ने उन्होंने सिरजिया किहदे विचों सी, मिट्टी चों, ते हुण औरत नूं किहदे विचों सिरजिया। हुण औरत मिट्टी चों नहीं सिरजी गई, औरत मर्द विचों सिरजी गई है। हालेलुया। जिहदे विचों कड्ढी गई आ उहनूं लै बैठी। कई बार साडे बच्चे सानू लै बैठे, कई बार कहते ना बच्चों दी लड़ाइयां मापियां नूं भुगतणियां पैंदियां, ये उत्थों ही शुरू आ। आदमी चो औरत कड्ढी, औरत आदमी नूं लै बैठी, आदमी के घाटियां का कारण उसदी औरत हुई। अज तो आत्मिक रूप च डांटना, कहना दासी कहती सी भी प्यार करना सारिਆਂ ਨੂੰ, आत्मिक रूप च डांटना। बाइबल बयान करती है बच्चे ਨੂੰ ਛਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਤਾੜ, जे ताड़ेगा ਉਹ तेरे सिर ਲਈ सेरा होवेगी, ਤੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਹੀ तेरे घाटे ते अपमान ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾੜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਰਾਖੀ ਕਰੋ, चाहे बेटा चाहे बेटी। बाइबल इत्थे किसी नूं मेरे जो जे कहिए कि हर एक नूं ताड़दी है, हर एक पक्षपात नहीं करती बाइबल। निगाह रखने का मतलब परमेश्वर ने जो आदम की बातिका आदम नूं रखिया तो उन्होंने की किया गया सी, आदम नूं काम दिता, वर्क दिता परमेश्वर ने। की दिता सी काम आदम नूं? हाथ खड़ा करो जिन्हें पता की क्या गया। बाही ते राखी कर, बीज सट्टन तो पहला बाही की जाती है, ते परमेश्वर हर रोज ठंडे वेले आउंदा सी अपना वचन लैके, उन्होंने गल्लां सिखाउंदा सी परमेश्वर। मतलब तू अपने मन की वाही कर, मन रूपी जमीन नूं बाके रखिया कर। हुण राखी कादी करनी आ? उस वचन की जेड़ा वचन तैनूं दिता गया। औरत ने अपने मन की वाही नहीं की, अपने मन की राखी नहीं की, जिहदे करके मेरे जो शैतान आया ते ओदी मेरे जो जिन्ना ओदे विच बीजिया गया सी वो सब नूं खत्म करके अपना बीज बीज गया, अपना बीज बीज गया, जिहदे करके घाटे पैणे शुरू हो गए। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपनी दया नूं प्रगट करता है, पर उदों जदों असीं परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। पढ़ांगे अमोस की किताब 4 अध्याय उहदी 12 आयत, 12 की लास्ट लाइन बोल पढ़ांगे। अमोस 4 अध्याय उहदी 12 आयत की लास्ट लाइन, हे इज़राइल अपने परमेश्वर दे मिलन दी तैयारी कर। हे इज़राइल अपने परमेश्वर दे मिलन दी तैयारी कर। असीं कादी तैयारी करते हैं? अज लोग कादी तैयारी करते हैं? संसार नाल मिलाप करन दी तैयारी, शैतान नाल मिलाप करन दी तैयारी, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। शैतान नूं परमेश्वर दी और मनुख दी मेरे जो सहभागिता पसंद नहीं आ। शैतान नहीं चाहता गा कि परमेश्वर आत्मा द्वारा मनुखा च मौजूद होवे, वो नहीं चाहता। शैतान नहीं चाहता गा कि परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा मनुखा दे विच परिवारां च मौजूद रहे। ओदी हमेशा योजना हुंदी आ परमेश्वर तू इन्हां तो अड करना,
परमेश्वर नूं मनुख तो अड करना, वो अदन दी वाटिका तो ही ये सुभाव आया। शैतान ने अदन दी वाटिका चों मेरे इज़ो आदम ते हवा नूं गलत राहे पाके परमेश्वर तो अड कीता आ। मैं फिर रिपीट करदा आ, पर शैतान परमेश्वर नूं कोई भी कमांड नहीं कर सकदा। शैतान तो जुरत नहीं आ कि परमेश्वर नूं वो कह सके कि तू इस मनुख तो दूर चला जा, इस घर चों दूर चला जा। शैतान नूं पता आ कि मेरी वाह परमेश्वर दे अगे नहीं चलनी, पर शैतान नूं ये पता आ मेरी बाह, मेरी बुद्ध, मेरी शक्ति मनुख ते चल जानी आ। पर किहड़े मनुख ते? जिहड़ा कमजोर आ, जिहड़ा ढीठ आ, जिहड़ा कठोर परमेश्वर दे बंधन नूं ओहदे ते चल जानी आ ते ओहदे ते चला के मेरे जो परमेश्वर नूं आदमी तो अड कर दिंदा। पर परमेश्वर दा दास आमोस की कह रहा आ, हे इज़राइल अपने परमेश्वर दे नाल मिलाप करन दी तैयारी कर। परमेश्वर की मौजूदगी की तेनू बहुत लोड़ आ, परमेश्वर की हजूरी की तेनू बहुत लोड़ आ, क्योंकि तू परमेश्वर वालों चुनिया गया आ ते चुनिया गया आ। तो मेरे फिर जे परमेश्वर वालों चुने गए आ तो फिर सानू परमेश्वर की ही लोड़ आ। किहड़े वेले कित्थे सानू परमेश्वर की लोड़ पैनी है सानू किसे नूं नहीं पता। पर मैं ये गल कहना है कि मैं हर श्वास ते मैनू मेरे परमेश्वर की लोड़ पैंदी है, हर साह ते मैनू परमेश्वर की लोड़ पैंदी है। एक भजन गाया सी, मेरे साहां नूं हालेलुया, मेरा एक एक सा मसा कर दे बस हालेलुया। मैनू पता कि मैनू हर साह ते मेरे परमेश्वर की लोड़ है, क्योंकि असीं 24 घंटे लगभग 24 घंटे असीं अपने कुछ ना कुछ सोचते रहने हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहने हैं। अपनी तंदुरुस्ती, अपने बच्चों की तंदुरुस्ती, घर की शांति, अपना बिजनेस, अपना कल, अपना परसों, अपने बच्चों का नरसों, असीं सब कुछ सोचते हैं। तो जिहड़ियां सोचां आ ये साडे साहां च साडे मनां दे विच आ ते असीं चाहुंदे आ कि जो असीं सोचदे पूरा होवे, जो असीं सोचदे आ उस पूरा होवे। वो आत्मा च सोचदे आ, साहां नाल सोचदे आ ते मैनूं जरूरत आ कि मेरा परमेश्वर मेरे हर साह दे विच होवे, मेरे हर साह विच होवे, मेरा कोई भी साह मेरे परमेश्वर तो बगैर ना जावे। इसलिए परमेश्वर दास आमोस कह रहा है, हे इज़राइल, हे परमेश्वर दे चुने होए वंश, अपने परमेश्वर दे नाल मिलाप करन दी तैयारी कर। क्योंकि जदों आदम ते हवा परमेश्वर नाल मिलाप तोड़ बैठे ते आदम ते हवा तो ते ना आदम ते हवा दी अंश तो परिवार तो एक विछोड़ा चलिया गया। दुख ही दुख पाए ने, शरेआम मौत घुमदी सी उन्हां दे कोल अगे पिछे, आदम ते हवा दे अगे पिछे शरेआम मौत घुमदी सी। बेशक उन्होंने औलाद हुई है, बेशक बदे फुले आ, लेकिन मौत के साए विच रहे आ, क्योंकि इसे लिखा गया जेडे मौत के साए विच वसदे सी उन्हां उत्ते चानन चमकिया। अज तैयारी करो अपने परमेश्वर नाल मिलाप करन दी। ते तैयारी किदां होनी आ? दुनियावी मोह लोभ छड्ड के परमेश्वर दे नाल प्रेम पाके। जे यूसुफ दा प्रेम पर मेरे जो परिवार नाल हुंदा ते वो अपने दर्शनां नूं पूरा करने लई ना निकलदा, उन्हें अपने आप नूं खत्म किया। नहीं, मैं दुनिया च, मैं परिवार च सेफ नहीं हाँ, मैं दुनिया च परिवार च सेफ नहीं हाँ। मेरे अपने ही भरा मेरे खून दे प्यासे आ, मेरे 11 भरा मेरे खून दे प्यासे आ। उन्हें देख लिया सी मेरे भरावां ने मैनू सखने टोए सुट दिता, मेरे भरावां ने चुक्या ते व्यापारियां च मेरा रेट करके मैनू बेचिया। कोई भी मेरा नहीं आ, हालेलुया, कोई भी मेरा नहीं आ। तो उन्हें अपने आप को खत्म किया, कहता नहीं मैं किसी का नहीं है, ना मेरा कोई है सिवाय मेरे परमेश्वर तो। इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने मेरे एक बड़ी उपाधि दे दी, राजा ठहरा दिता, अब्राहम दी अंश दा पहला राजा।
ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿੱਛੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਬੇਵਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਵੇਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠੇ ਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨਾਊਗਾ, ਮਰੇਗਾ, ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੀਏਗਾ। ਉਹ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਟਾਇਰ ਫੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਆ? ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਚਰ, ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਚਰ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤੁਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਵੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਨ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਨੀ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆ ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਮੋਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ?
की करो अपने परमेश्वर नाल मिलाप दी की करो तैयारी किदां करदे हैं किदां करदे हैं मेरे दोस्त की शादी आके मैंने कॉल आई है कहते पास्टर जी अगर हुण तैयारी कर लो मैं सोचा इस बार जलंधर जाके पेंट कोट वधिया लेना है कोई 8-9 हज़ार का 10 हज़ार का पेंट कोट लवांगा कोई 2.5-3 हज़ार के बूट लवांगा सोहनी टौर कट के जावांगा उहदे नाल जू रहना ते परमेश्वर नाल मिलाप करन दी तैयारी जो पवित्र आ कहंदा तुसीं की होवो कोट पेंट लैन जाण दी लोड़ नहीं है हेयर स्टाइल पड़वाउण दी लोड़ नहीं है फेशियल कराउण दी लोड़ नहीं है अपने आप को पवित्र करने की लोड़ है हे इजरायली प्रजा अपने परमेश्वर दे नाल मिलाप करो पवित्रता किदां होनी आ यीशु दा लहू सानू सारे पापां तो पवित्र कर दिंदा शुद्ध कर दिंदा है वचन सानू शुद्ध करता है कलाम शुद्ध करता है प्रभु के मुंह चों निकले वाक सानू शुद्ध करते हैं ते सानू हुण अपने आप नू शुद्ध करना पैना है फिर ही साडा उहदे नाल मिलाप होना है अमोस 5 ओदी 14 आयत पढ़ांगे भला भालो ना के बुरा भला भालो ना के बुरा हालेलुया भला करदा कौन करदा है परमेश्वर ते बुरे काम करा के लाभ कौन देने की चाहत जो कोशिश करता शैतान हो सकता परमेश्वर दे विच तुहाडा कोई नुकसान हो जाए परमेश्वर चलदियां तुहानूं कोई घाटा पवे हो सकता परमेश्वर चलदियां तुहाडी कोई इच्छा पूरी ना हुंदी होवे पर मेरे जो कुछ बुरा करके एक प्रेमी दा मैनूं फोन आया कहंदा कि पास्टर जी मेरे ना सप दा की लग गया कख लग गया कहंदे कख लग गया मैं कोई नहीं प्रेयर करदे आ कहते पास्टर जी जो मैं तौबा की उदों का मैंने दुख ही दुख आई जाता जो मैं पाप में सी उदों बड़े सुख से जो गुनाह करता सी उदों बड़ा वधिया रहा मैं और जो हुण मैं चर्च तौबा की है ना उदों का कोई ना कभी सिर दुखदा कभी लक लग पैंदा दुखण आ हुण एक नवां जब पै गया कहंदी कख लग गया मसीह च चलदियां जे दुख हुंदा है तो साडी भलाई लई आ मसीह च चलदियां जे कोई तंगी आउंदी साडी भलाई लई आ तो जे मेरे जो तंगी तो बचन दे लई असीं पाप करके बद लाभ लैंदे आ जो दिमाग च यह गल आ जाए कि पाप विच रहिंदे पैसे की कमाई भी बहुत सी पाप च रहिंदे आ बल्ले बल्ले भी हुंदी सी पाप च रहिंदे जो मर्जी खांदे सी बोलदे सी जो मर्जी सुनदे सी वेखदे सी कोई नहीं सी चली जांदे सीगे पर पाप च रहिंदे जो मर्जी उन्हें कमा लिया खा लिया जो मर्जी बना लिया मेरे जो वो भी अग की भट्ठी च ना बच्चों के काम आना तो जिंदगी भी नरक की भट्ठी चली जानी सी लाभ नहीं सी पर जे असी इत्थे मर मर के जीवन बतीत करते हैं पर हाँ धर्मी अगे सुख आवेगा धनी ने मेरे जो ऐश प्रस्ती पूरी की पाप पूरे किए बहुत कुछ कमाया बहुत कुछ खटिया पर एंड दे विच नरक की अग विच चला गया ते लाजर मेरे जो फोड़िया ना भरिया होया रोटी भी नसीब नहीं प्रभु का शुकराना करने वाला भला ही भालदा सी मेरे जो भला ही करदा सी सारियां दा ते मेरे जो जो मरिया ते अब्राहम की गोद विच रख दिता गया धनी की कहंदा हे अब्राहम लाजर नूं मेरे कोल भेज अपनी उंगली का एक पोटा भे के मेरी जीभ ते रखे ताकि मैनूं तृप्त आऊ कहंदा मतलब कि मेरे जो धनी ने की कीता सी कमाया बहुत लेकिन पहुंचा कुछ नहीं हुण लाजर ने इत्थे रब नूं कमाया भला ही कीता उत्थे उहनूं पानी दी भी लोड़ नहीं पैंदी उत्थे उहनूं रोटी दी भी लोड़ नहीं पैंदी उत्थे मेरे जो दुख भी नहीं है तंगी भी नहीं है धनी मेरे जो इत्थे भी दुखी तो अगे भी दुखी हालेलुया इस करके भला भालो ना कि बुरा देखो अपने हर हरकत काम दे विच कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चल रहा हां किते बुरा तो नहीं कर रहा किते पाप वल्लों तो नहीं कुछ हो रहा किते बुराई वालों तो नहीं कुछ हो रहा इसलिए कहता भला भालो ना कि बुरा तां जो तुसी जिउंदे रहो संसार वालों असी मेरे जो संसार चो अपना जीवन सुख लभीए भालीए तो मुड़ के मेरे जो जीवन खत्म हो जाए उसका कोई लाभ नहीं है इसलिए कहता कि बेशक धरती से थोड़ा खा लीए थोड़ा पहन लीए थोड़ा चल लीए थोड़ा जी लीए पर अगे सुख मिल जाएगा हालेलुया अगे लिखा हाँ जी ताकि तुसी जिउंदे रहो परमेश्वर दा अमोस की कह रहा है बुरा शैतान दे वल्लों ओदे विच जीवन नहीं है बेशक बुरे दे नाल कितना भी लाभ क्यों ना हो जाए कितना भी बेनिफिट क्यों ना हो जाए
किन्ना भी मेरे जो उच्चा रुतबा उच्ची पदवी क्यों ना मिल जाए, पर आखिर एक दिन खत्म हो जानी आ। भला भालो ताकि तुसी जिउंदे रहो, भला भाव भला करदे आ, जे घाटा भी पै जाए, तंगी भी झलनी पै जाए, मुश्किल भी आ जाए, पर जिउंदे तां रहोगे। किहदी नज़र च जिउंदे दी गल कीती आ? खुदा दी नज़र च। जदों भला करदा, मेरे जो भला भालदा सी, भला कौन भालदा सी? आदम ते हवा। भला कितों भालदे सी? खुदा आवेगा साडे नाल बैठेगा, परमेश्वर आवेगा साडे नाल बैठेगा, परमेश्वर आवेगा साडे नाल बैठेगा, ते जिउंदे सी जिउंदे सी जिउंदे सी। जदों बुरा मेरे तो भाल लिया, जदों बुरा भाल लिया, वो बुरा बेशक स्वाद सी, अखियां नूं वेखण लई वधिया सी, बुद्ध देण वाला सी, पर हुण परमेश्वर दी नज़र चों जिउंदे नहीं रहे। कहंदा हुण तुसीं मरोगे, रोज रोज मरना। एक बंदे दी एक मौत हुंदी जिहड़ी एक दिन मर गया, खत्म, कहानी खत्म। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? रोज रोज जीना ते रोज रोज मरना, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जब तक धरती ते आ रोज रोज तड़फना ते हंझूआं दा वगना, ਇਹ ਉਸ मौत ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ बुरा, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਮੋਸ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਹੋਵਾ, ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾਈਨ ਵਾਧੂ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ। ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚੁੱਪਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਇਆ, मैं इन्हां ते वार नहीं कर सकता, मैं इन्हां ते हमला नहीं कर सकता, क्योंकि तुहाडे उत्ते हमलियां दा कीता जाना ओदी शक्ति नूं वधाउंदा आ, तुहाडे उत्ते मेरे जो हथियारां दा चलाउणा ओदी शक्ति नूं वधाउंदा आ। ते उहनूं पता आ कि जे मैं इन्हां दे उत्ते अपने हथियार ना चलाए, जे मैं इन्हां नूं फड़िया ना, ते मैं शक्तिहीन हो जांगा। इसलिए वो नहीं चाहुंदा कि परमेश्वर तुहाडे अंग संग रहे, पर परमेश्वर दास अमोस कहंदा आ भला भालो, भाव परमेश्वर दी मौजूदगी नूं भालो, परमेश्वर मिलाप की तैयारी रखो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला आ। और जेड़ा मेरे जो शैतान आ उन्होंने नरक की अग विच बन के सुट्टिया जाएगा, नाल ही ओ जेड़े ओदे पिछे तुरे फिरदे आ। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने सानू बरकत दित्ती हुंदी आ, ते शैतान की कहंदा है कि तू रिश्तेदारां दे पिछे लग के, जो रिश्तेदार कहंदे तू उन्हां नूं खुश कर। हुंदा कि नहीं हुंदा? तू खुशी, कोई घर च खुशी आ जांदी है, ब्याह आ जांदा, घर च खुशी आती है, कीती किहने काम किहने कीता हुंदा? परमेश्वर ने। शैतान ने दिमाग च की पाउणा यार? रिश्तेदारों का डर, रिश्तेदार सदने आ, जे मैं बंदगी करा ली रिश्तेदार आने नहीं गए, मसीह आने आ, मसीहा ने किहड़ा इत्थे कुछ दे के जाना, रिश्तेदार तो लैके आउणगे कुछ ना कुछ। तो की करते हैं फिर मुड़ के योजना की करते हैं? शैतान की मननी शुरू कर दिंदे आ कि जो रिश्तेदार कहंदे असीं उदां ही प्लैनिंग कर लैंदे आ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਕ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਟੀਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ ਕਿ ਭਲਾ ਭਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਆਪਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਗਨਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਬੁਝਾ ਸਕੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ, ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪਤੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।